क्लियर छ यहाँसम्म हैन? फर्स्ट मिनिङ एन्ड कन्सेप्ट हेरौँ हामीहरूले। Worksheet is the device that has been used for assisting the accountant in performing certain tasks. It is simply a rough sketch for final account made by the accountants. Good morning, sir. Sorry, त्यो सुरु भएको. यहाँ हेर अब यी पढौँ. This makes easy to prepare adjusted trial balance and financial statement like income statement, retained earning and balance sheet. Other definition of accounting. An accounting worksheet is a tool used to determine the accuracy of financial statements prepared by a company at the end of accounting period. That means the worksheet is prepared at the end of fiscal year or accounting period. It also assists with keeping track of the steps involved in the accounting cycle. It shows the details of accounting works and adjustments to check their mathematical accuracy before preparing financial statements. Or another meaning show that worksheet is only the device that has been used for assisting the accountant in performing certain tasks. It is a preliminary collection of figures that facilitates recording or analysis. A worksheet is a large column number sheet of paper specially designed for entering and summarizing all accounting data required at the end of the period. It is not a part of the permanent accounting records. It is optional procedures. भन्नाले अब यसको मिनिङ नेपालीमा हेरेर मैले लेखेको छु. वर्कसिटलाई नेपालीमा के भन्ने रहेछ भने कार्य विवरण तालिका. यसको मिनिङ सामान्य छ यहाँ. वित्तीय विवरणहरू अर फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट्स अर्थात् व्यवसायको अन्तिम खाता तयार पार्नको लागि आवश्यक पर्ने जानकारीहरू सङ्गठित गर्ने विधिलाई कार्य विवरण तालिका भनिन्छ. अर्को शब्दमा व्यवसायको अन्तिम खाता तयार पार्ने उद्देश्यले लेखाशास्त्रीहरूले तयार पार्ने त्यस्तो विवरणलाई कार्य विवरण तालिका भनिन्छ, जस अन्तर्गत सन्तुलन परीक्षण, आय विवरण र वार्षिकमा भनेको ब्यालेन्स सिटमा समावेश गरिने बुँदाहरूलाई एकत्रित गरिन्छ. सन्तुलन परीक्षण तयार भइसकेपछि उत्पन्न भएका कारोबारहरूको पनि कार्य विवरण तालिकामा समायोजन गरिन्छ. इक्जाममा राइट द मिनिङ अफ वर्कसिट भनेर आयो भने यसको यो फर्स्ट मिनिङ पनि तिमीले लेख्न सक्छौ. अब तिमीले राइट द मिनिङ अफ वर्कसिट भनेर आएछ भने यही सेकेन्ड मिनिङ यसको बेस्ट होला. यदि तिमीहरूले यसलाई यसरी यो मिनिङलाई लेखे पनि भयो. क्लियर छ हैन? अब यस पछाडि हेर भन्नाले वर्कसिट चाहिँ एउटा कम्बाइन धेरै कोलम भएको एउटा लार्ज कोलम र सिट हो, पेपर हो. यसले चाहिँ के गर्छ भने सम्पूर्ण कारोबारहरूको चाहिँ समराइज गर्ने काम गर्छ. दिस मेक्स इजी टु प्रिपेयर एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स एन्ड फाइनान्शियल स्टेटमेन्ट लाइक इन्कम स्टेटमेन्ट, रिटेन अर्निङ्स एन्ड ब्यालेन्स सिट. And another slide, objective of worksheet. The objective of worksheet is to organize the information needed to prepare financial statements without recording and posting formal adjusting entries. Besides the objectives, other objectives of worksheet are given. Number 1, to preview the possible financial statements. Number 2, to facilitate the work of making adjusting in closing entries. And lastly, to make possible the preparation of interim, monthly or quarterly statements. यसमा केही छ भने भन. अब यो तीनटा सार्दै पनि जायो यो अब्जेक्टिभहरु पनि.
यसको मिनिङ र अब्जेक्टिभ लेखे भयो है। यो मिनिङ र अब्जेक्टिभ चाहिँ के गर तिमीले लेखे भयो, यसलाई काम लाग्छ। यो इक्जाममा जस्तै राइट द मिनिङ एन्ड अब्जेक्टिभ अफ वर्कसिट भनेर आउँछ, यो मिनिङ लेख र यो अब्जेक्टिभ तीनटा छ। टु प्रिभ्यू द पोसिबल फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट्स, टु फेसिलिटेट द वर्क अफ मेकिङ एडजस्टिङ इन्क्लुजिङ इन्ट्रिज, टु मेक पोसिबल द प्रिपेरेसन अफ इन्टेरियम मन्थली अर क्वार्टरली एडजस्टमेन्ट भनेर यो इन्ट्रीहरू तिमीले यहाँ लेख। अब अर्को जाउँ, त्यस पछाडि हेर यसमा क्लियर हुँदैछ होइन। अब accounting worksheet limitation. There are so many advantages of worksheet, but some limitations are given below. We have looked into the several advantages that an accounting worksheet provides. There are so many advantages of worksheet to prepare it. However, some limitation can exist as well. Number one, since it is a labor-intensive process and require human effort. नाले यो चाहिँ के हुन्छ त, जति हामीले यसमा धेरै मिहिनेत गर्नुपर्छ र एक्जाममा पनि यो वर्कसिट के हुन्छ भने एकदम मिल्ने सम्भावना कम रहन्छ। इफोर्ट हामीलाई बढी चाहिन्छ। सामान्य मिस्टेक गरियो भने पनि यो के हुँदैन, नमिल्न सक्छ, इरोस हुन सक्छ। इफ नट अटोमेटेड, यो आफै हुँदैन। देयर आर अलवेज चान्स अफ इरोर्स अर इनकन्सिस्टेन्सीज, इरोस हुने सम्भावना एकदमै धेरै हुन्छ। अहिले 12 पढ्ने र थाहा हुन्छ पढिसकेकालाई यो एकदमै इक्जाममा पनि मिल्न कठिन हिसाबमा पर्छ। हेर्दा सजिलो देखिन्छ तर नमिल्ने सम्भावना के हुन्छ, एकदमै हाई हुन्छ। यो यसको लिमिटेसन हो। यो इट क्यान नट एभोइड इरर अफ ओमिसन, हराएका मिस्टेकहरू यसले पत्ता लगाउन सक्दैन। जस्तो हामीले एकाउन्टेन्टले चाहिँ एउटा मेसिन पर्चेज गरेको रेकर्ड राख्नुपर्ने थियो, त्यो रेकर्डै पुरै हराइदियो भने के हुन्छ, यो ओसिटी त्यसलाई खोज्दैन, किनकि डेबिट र क्रेडिट बराबर आउँछ, बराबर आएपछि यसले त्यसलाई पत्ता लगाउन सक्दैन। डुप्लिकेट इन्ट्रिज आर पोसिबल, डबल इन्ट्री हुने सम्भावना पनि यसमा उत्तिकै हाई हुन्छ। यसका यी लिमिटेसन हुन्। यी लिमिटेसन भए पनि यसो के छ त, फेरि एडभान्टेज भने बढी छ। हरेक कुराको के हुन्छ, एडभान्टेज पनि हुन्छ र त्यसका डिसएडभान्टेज हुन्छन् अथवा लिमिटेसनहरू पनि हुन्छन्। यसका लिमिटेसनहरूमा चाहिँ नम्बर 1 मा सबभन्दा राम्रो लिमिटेसन के हो भने यसको यो लेबर इन्टेन्सिभ प्रोसेस अर रिक्वायर ह्युमन इफोर्ट बढी गर्नुपर्छ। यसले इरोहरू पत्ता लगाउन सक्दैन र यो डुप्लिकेट इन्ट्री गर्न यसले पोसिबल गराउन सक्छ। यसका हामीले यो के भन्दैछ, यो लिमिटेसन हेऱ्यौँ। इक्जाममा खासै लिमिटेसन आउन्न, इक्जाममा बढी तिमीहरूलाई आउने भनेको मिनिङ र अब्जेक्टिभ नै हो। हामी यहाँसम्म क्लियर छ होइन। अब यस पछाडि हेर यो इन्ट्री, देयर आर सो मेनी एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज, सम इम्पोर्टेन्ट एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज आर गिभन बिलो। फर एक्जाम्पल 1 नम्बर, फर आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। आउटस्ट्यान्डिङ मिन्स ड्यू, पेबल, स्टिल टु बी पेड। तिर्न बाँकी भनेको तिर्न बाँकी, तिर्नुपर्ने। यसको जर्नल इन्ट्री बनाउनुपर्छ, एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डिआर टु आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस। फर एक्जाम्पल स्यालेरी पेएबल, स्यालेरी एकाउन्ट डेबिट टु आउटस्ट्यान्डिङ स्यालेरी लेखे पनि भयो, टु स्यालेरी पेएबल लेखे पनि भयो, टु ड्यू स्यालेरी लेखे पनि भयो। यो हामीले 11 नै पढेका थियौँ है इन्ट्रीहरू। कति इन्ट्री त यहाँ। नम्बर 2 मा हेर, फर प्रिपेड एक्सपेन्सेस। प्रिपेड मिन्स एडभान्स पेड, अगाडि तिरेको पैसा। प्रिपेड एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु एक्सपेन्सेस एकाउन्ट। फर एक्जाम्पल प्रिपेड रेन्ट भनेर क्वेसन आयो अनि के भन्नु पर्यो हामीले, प्रिपेड रेन्ट एकाउन्ट डेबिट, प्रिपेड रेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु रेन्ट बनाउनु। प्रिपेड इन्सुरेन्स एकाउन्ट डेबिट टु इन्सुरेन्स बनाउने, यो नम्बर 2 हो। नम्बर 3 मा जाओ, फर प्रिपेड एक्सपेन्सेस एक्सपायर, द्याट मिन्स एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु प्रिपेड एक्सपेन्सेस, जस्ट अपोजिट अफ इन्ट्रिज नम्बर 2। जस्तै इन्सुरेन्स, प्रिपेड इन्सुरेन्स हेज बिन एक्सपायर्ड रुपिस 2000 मा आयो भने
इन्सुरेन्स एकाउन्ट डेबिट टु प्रिपेड इन्सुरेन्स बनाउने। यो नम्बर 2 मा जे बनायो त्यसको जस्ट अपोजिट यो बनायो। त्यसरी अर्को यसमा हेर यहाँ लास्टमा फर एडभान्स इन्कम। एडभान्स इन्कम मिन्स अन इन्कम, इन्कम रिसिभ बट नट अन भनेको यो चाहिँ इन्कम प्राप्त गरियो तर आर्जन गरिएको छैन। इन्कम अन बट नट इन्कम रिसिभ बट नट अर्न यो इन्कम रिसिभ बट नट अर्न। इन्कम एकाउन्ट डेबिट टु एडभान्स अफ अन इन्कम यो लेख्ने। नम्बर 4 सक्यो। यो सार्दै पनि जाऊ। मैले म्युट गरेँ क्या हल्ला भयो। यहाँसम्म सार्दै जाऊ। चाहिँ ठिकै छ होइन? ठिकै छ ठिकै छ ठिकै छ ठिक छ। अनि अब एक्सपायर डेट चाहिँ भन्नु कतिको एक्सपायरको एक्जाम्पल छ प्रिपेड एक्सपेन्सेस एक्सपायर्ड। एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु प्रिपेड एक्सपेन्सेस इन्क्रिज भयो। फर इक्जाम्पल प्रिपेड इन्सुरेन्स हैज बिन एक्सपायर्ड भन्ने क्वेसन आयो। प्रिपेड इन्सुरेन्स हैज बिन एक्सपायर्ड रुपिस 2000 भनेपछि इन्सुरेन्स एकाउन्ट डेबिट टु प्रिपेड इन्सुरेन्स। प्रिपेड रेन्ट हैज बिन एक्सपायर्ड, रेन्ट एकाउन्ट डेबिट टु प्रिपेड रेन्ट। एक्सपायर्ड भनेको सिद्धिएको खर्च भएको, प्रिपेड भनेको हाम्रो एसेट्स भयो, एक्सपायर्ड भनेको चाहिँ एक्सपेन्सेस भयो। अब एडभान्स इन्कमको त है भने एडभान्स अन इन्कम, इन्कम रिसिभ बट नट अन, आम्दानी अगाडि गरियो तर आर्जन गरियो फेरि भन्नाले तिमीले कुनै काम गर्छु भनेर सुरुमा पैसा ल्याऊ तर काम गरेको छैनौ भने चाहिँ के हो त अन इन्कम, आर्जन नगरिएको आम्दानी। काम नगरिकन त के हुन्छ भने फिर्ता गर्नुपर्छ भोलि यदि त्यो काम गर्न सकिएन भने। अब नेक्स्टमा हेर 5 मा एकचोटि फेरि आउनु न, लास्ट टिटिटी रह के ल फर एडभान्स इन्कम, इन्कम एकाउन्ट डेबिट टु एडभान्स अर अन इन्कम। अन मिन्स आर्जन नगरिएको, इन्कम रिसिभ बट नट अन। हामीले पैसा भयो है। यो एकदम यसको बेसिक भनेको यो एडजस्टमेन्ट इन्ट्री। यो एडजस्टमेन्ट इन्ट्री जानियो भने यसबाट हामीले 8 मार्क्स ल्याउन सकिन्छ है। सर एकचोटि माथि गर्नु न सिके एकछिन। यो चाहिँ टाइम आउने गरेर ढिलो आउँछ है। त्यो चाहिँ हादिएर चाहिँ ढिलो ढिलो देखिरहेको हुन्छ है। टाइम आउने गरेर भोलि पर्सि फेरि यस्तो यस्तो भन्न पाइन्न फेरि। भयो सर होइन ल अब अर्कोमा जाउँ। 6 मा क्वेसन 5 मा इन्ट्रिज हेर फर इन्कम अर्न, यसलाई भन्छ अन इन्कम वाज अर्न। आर्जन नगरिएको आम्दानी अब चाहिँ के गर्यो आर्जन गर्यो भने जस्ट ऐको अपोजिट एडभान्स अर अन इन्कम एकाउन्ट डेबिट टु इन्कम एकाउन्ट। जस्तैले क्वेसन हुन्छ कमिसन वाज अन भन्नु भने के गर्नु पर्यो एडभान्स कमिसन एकाउन्ट डेबिट टु कमिसन। फेरि बुझ फर इन्कम अन भनेपछि एडभान्स कमिसन वाज अन भन्ने क्वेसन आयो भने एडभान्स कमिसन एकाउन्ट डेबिट टु कमिसन भनेर बनाइदियो। फर डिप्रिसिएसन चार्ज अन फिक्स एसेट्स यहाँ लेखिन फर डिप्रिसिएसन चार्ज, डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट टु एसेट्स एकाउन्ट अर एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन एकाउन्ट। दुईटै हुन्छ यसको। बढी हामीले प्रयोग चाहिँ डिप्रिसिएसन एकाउन्ट डेबिट टु फिक्स एसेट्स नै गर्छौँ, तर कहिलेकाहीँ यो एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन पनि प्रयोग गर्न सकिन्छ। र यो चाहिँ यदि एक्युमुलेटेड डिप्रिसिएसन यहाँ लेखियो भने यसलाई ब्यालेन्स सिटको लायबिलिटी साइडमा राख्नुपर्छ। एसेट्समा छ भने एसेट्समा माइनस गर्न सकिहाल्यो, र एक्युमुलेटेड लेख्यो भने चाहिँ यो लायबिलिटिज भएर ब्यालेन्स सिटमा राख्नु। फर ब्याड डेट प्रोभाइडेड, ब्याड डेट एकाउन्ट डेबिट टु डेप्टर्स एकाउन्ट। डेप्टर्स दिएको छैन भने if not provide the debtors we can use customers account receivable, bill receivable। अब 8 नम्बरमा फर सप्लाइज एक्सपेन्सेस यो खर्च हो। सप्लाई एक्सपेन्सेस एकाउन्ट डेबिट टु सप्लाइज, यो खासै आउनु फेरि सप्लायर्स भनेको सप्लाइज हो। अर्को फर क्लोजिङ स्टक,
यहाँ क्लोजिङ स्टक एकाउन्ट डेबिट टु इन्कम स्टेटमेन्ट लेख्यो कुनै कुनै किताबमा ट्रेडिङ एकाउन्ट लेखेको नि पाइन्छ त्यो जे लेखे पनि केही फरक परेन कथाको मलाई अहिले यहाँ हेर्ने है ट्रेडिङ एकाउन्ट ट्रेडिङ क्लोजिङ स्टक एकाउन्ट डेबिट टु ट्रेडिङ एकाउन्ट लेखे पनि हुन्छ किनभने ट्रेडिङ एकाउन्टको यो कतापट्टि हुन्छ त क्रेडिट साइडमा हुन्छ त्यस कारणले अब भ्याइएपछि यो भ्याइन लाग्यो क्लोजिङ स्टक एकाउन्ट डेबिट टु इन्कम स्टेटमेन्ट यहाँसम्म ठिक छ होइन यहाँसम्म केही समस्या छ भने भन यस पछाडि अर्कोमा हेर अब 7 मा फर गुडविल रिटर्न अफ गुडविल प्रिलिमिनरी जे भने पनि गुडविल रिटर्न अफ एकाउन्ट डेबिट टु गुडविल क्वेसन आउँछ गुडविल रिटर्न अफ रुपिस 10,000 अथवा 10% भनौँ भने गुडविल रिटर्न अफ एकाउन्ट डेबिट टु गुडविल लेख्ने छ अथवा यहाँ फर प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ भनौँ भने पनि प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ एकाउन्ट डेबिट टु प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ भन्नु र डिप्रिसिएसन चार्ज भन्नु उस्तै कुरा हो यो मिल्न सक्छ फर गुडविल रिटर्न अफ भने पनि गुडविल रिटर्न अफ एकाउन्ट डेबिट टु गुडविल लेख्ने यहाँ कहिलेकाहीँ आउन सक्छ फर प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ भनेर आयो भने पनि प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस रिटर्न अफ एकाउन्ट डेबिट टु प्रिलिमिनरी एक्सपेन्सेस बढी युज हुने इन्ट्री भनेको यो अब अहिले 12 कलम पढ्दाखेरि यो दुईटा इन्ट्री नयाँ भयो तिमीहरूलाई यो चाहिँ 11 मा पढिएको थिएन ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ एकाउन्ट डेबिट टु जेनरल रिजर्भ यो क्वेसन यो प्राय यो 11 नम्बर र 12 नम्बरको चाहिँ तपाईँ 11 र 12 चाहिँ एडिसनल दिएको हुन्छ बढी ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ एकाउन्ट डेबिट टु जेनरल रिजर्भ 12 नम्बरमा फर प्रपोज डिभिडेन्ड प्रोभाइडेड प्रपोज डिभिडेन्ड एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल जहिले पनि यो सेयर क्यापिटल दिएको हुन्छ प्रपोज डिभिडेन्ड एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल लेखे पनि भयो अथवा प्रॉफिट एन्ड लस एप्रोप्रिएसन एकाउन्ट डेबिट टु प्रपोज डिभिडेन्ड र सबभन्दा बेस्ट चाहिँ तिमीहरूलाई कुन हुन्छ भने यसको अब तिमीहरूले एकदम बेस्ट लेख्ने चाहिँ बरु यही ठिक छ यो इन्ट्री बना यो एकदम ठिक इन्ट्री हो प्रपोज डिभिडेन्ड एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल लेख अनि कन्फ्युज पनि हुन्न यो बनाएर अलिक कन्फ्युज हुनसक्छ पछि त्यहाँ गएपछि भन्छु म अहिले चाहिँ प्रपोज डिभिडेन्ड एकाउन्ट डेबिट टु सेयर क्यापिटल भनेर बुझ एकदम यति गरेको भने तिमीहरूलाई पनि कन्फ्युज भएन यो इन्ट्री सम्झ ठिक छ यो टुवेल्भ इन्ट्री जस्तै अब यहाँ हामी सुरुमा हेऱ्यौँ अब यहाँ हेरिदिउँ यहाँ फेरि के आयो यसको यो ठिक दिएको होइन त्यहाँ अब जस्तै अब यहाँ सुरुमा हेर फर्स्ट मिनिङ जान एकदम यसको कन्सेप्ट जान यो किन यो वर्कसिट किन चाहिँदो रहेछ वर्कसिट कस्तो स्टेटमेन्ट रहेछ यसले के गर्ने छ खास चाहिँ वर्कसिट इज नट अ फाइनेन्सियल स्टेटमेन्ट इट हेज बिन डिस्क्राइब एज द accountant's scratch pad and used for data of logical form for the preparation of financial statement हो यो वर्कसिट यो नेपाली मिनिङ पनि मैले यहाँ लेखाएको छु यहाँ हेर व्यवसायको अन्तिम खाता तयार पार्ने उद्देश्यले लेखाशास्त्रीहरूले तयार पार्ने त्यस्तो विवरणलाई कार्य विवरण भनेको वर्कसिट तालिका भनिन्छ जस अन्तर्गत सन्तुलन परीक्षण आय विवरण इन्कम स्टेटमेन्ट र वसालत भनेको ब्यालेन्स सिटमा समावेश गरिने बुँदाहरूलाई एकत्रित भनेको कलेक्सन गरेर तयार गरिन्छ सन्तुलन परीक्षण तयार भइसकेपछि पनि उत्पन्न भएका कारबारको एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीहरूलाई समेत जोडेर यो तयार गर्न सकिन्छ यो मिनिङ भयो यसको अब्जेक्टिभ पनि यहाँ छ अब्जेक्टिभ नेपालीमा लेखिएन क्या यहाँ हेर यसका तीनटा अब्जेक्टिभ लेख अब्जेक्टिभ अफ वर्कसिट भनेर टु प्रोभाइड to preview the possible financial statements, to facilitate the work of making, adjusting in closing entries, to make possible the preparation of interim monthly, quarterly statements. भनेर यसको यो लेखा यसको यो मिनिङमा सकिन्छ यसको हाम्रो अब्जेक्टिभमा गयो अब हामी त्यस पछाडि अहिले अनि यो लिमिटेसन एक्जाममा खासै आउन बुझ्ने त्यो कुरा हो किन यो यसका सीमाहरू के रहेछन् भनेर हो जान्नुपर्ने कुरा चाहिँ यो एडजस्टमेन्ट इन्ट्री इम्पोर्टेन्ट कुरा हो एडजस्टमेन्ट इन्ट्री जानिएन भने फेरि वर्कसिट जानिन्न यो राम्रोसँग जान
यो एक्सपेन्सेस, आउटस्ट्यान्डिङ एक्सपेन्सेस, प्रिपेड एक्सपेन्सेस, टु एक्सपेन्सेस, यी इन्ट्रीहरू चाहिँ तिमीहरूले गर्ने। यसमा के जान्नु पर्यो भने सामान्य प्रिन्सिपल चाहिँ यसमा के हो भने जहिले पनि अल एसेट्स एक्सपेन्सेस आर डेबिटेड, इन्कम गेन अर लायबिलिटिज आर क्रेडिटेड हुन्छ यसको, यो जान्नु पर्यो। टाइम पनि घट्दै गएको फेरि। अब यसो यति आशा गरौँ जस्तै यो इन्ट्री लेख्यो है, यो पनि लेख्यो। अब यहाँ यसको कोलम हेर पर्यो, टाइप्स अफ वर्कसिट। अब टाइप्स अफ वर्कसिटमा हेर फर्स्टमा 10 कोलम वर्कसिट र बीमा 12 कोलम वर्कसिट। एक्जाममा सबभन्दा बढी चाहिँ के आउँछ तिमीहरूलाई यो 12 कोलम वर्कसिट आउँछ। यहाँ 12 कोलम र 10 कोलममा दुइटै एउटै फरक हो, यो सबै हुन्छ। यहाँ एउटा यो इन्कम स्टेटमेन्ट पछाडि चाहिँ रिटेन अर्निङ भन्ने हुन्छ 12 कोलममा, 10 कोलममा छैन। 10 कोलम भनेको यहाँदेखि गर्न अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सका डेबिट क्रेडिट, एडजस्टमेन्ट डेबिट क्रेडिट, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स डेबिट क्रेडिट, इन्कम स्टेटमेन्ट डेबिट क्रेडिट र ब्यालेन्स सिट डेबिट क्रेडिट गरेर यसको यहाँसम्मलाई 10वटा कोलम भनेको छ गर्न। 1 2 3 4 5 यहाँ 2 गरेको छ नि 10वटा कोलम, यो 10 कोलम हो। र 12 कोलममा चाहिँ के हुन्छ त एउटा यहाँ रिटेन अर्निङ थपिन्छ 12वटा कोलम हुन्छ। यसमा यो एकाउन्ट नम्बर र पार्टिकुलर गनिएको छैन। अब आज एक दुई दिन हामी यही 10 कोलम पढ्छौँ अनि 12 कोलम पढ्छौँ। 10 कोलम जानिसके पछाडि 12 कोलम जान्न त्यस्तो गाह्रो फेरि हुँदैन, सजिलो हुन्छ फेरि। ठिक छ यो? सर एकचोटि माथिको स्लाइड देखाइदिनु न। कुन स्लाइड हो? त्यो हाजिर पनि गर्दै जा। त्यो लास्ट त्यो स्लाइड नम्बर 7 10 नम्बर वाला के 10 नम्बरबाट। स्लाइड नम्बर अहिलेको 10 सर यही यहाँ न तल सर। स्लाइड नम्बर यहाँ हेर न कति नम्बर 5 6 7 यसरी हेर्दै जाऊ कि तल ल। भयो सर। भयो, यो बुझ्दै गर। यो एकदम यो जान्नु पर्यो। यो जानिएन भने फेरि ओसिट पनि खोले खोला जान्छ फेरि। 9 नम्बरको ध्यान सर एकचोटि। स्लाइड नम्बर 9 मा पुगेको छैन, 8 सम्म पुग्दैछु बल्ल, यहाँसम्म पुग्यो है। 10 कोलम वर्कसिट र 12 कोलम वर्कसिट पुग्यो होइन। यो फर्मेट हो, यो फर्मेट सम्झिराख थोरै, पछि पढाइन हुन्छ अहिले। यसमा चाहिँ के भनेको छ हामीले 11 मा पढेको यो भए पनि नभए पनि केही भएन एकाउन्ट नम्बर लेख्ने, पार्टिकुलर्स 11 मा पनि हुन्थ्यो। अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, एडजस्टमेन्ट र एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स यहाँ हामी सक्थ्यौँ 11 मा यतिमा होइन। यहाँ सकेपछि हाम्रो काम 11 को सकिन्थ्यो। अब 12 क्लासमा गएपछि चाहिँ इन्कम स्टेटमेन्ट ब्यालेन्स सिट पनि बनाउनु पर्यो। र यहाँ अर्को 12 कोलम पढ्दाखेरि अर्को पनि थपिन्छ, यहाँ रिटेन अर्निङ थपिन्छ, त्यो पनि बनाउनु पर्यो। अहिले यो 11 क्लासको यो भयो, 12 क्लासको त्यो चाहियो तिमीलाई है। अनि यस पछाडि 6 मा हेरौँ ल। इन्ट्री हेर 5 6 7 8 9 इन्ट्री छ यहाँ। यो इन्ट्री सम्झिँदा एकदमै रिपिटेसन हाई हुने इन्ट्रीहरू हुन्। यो इन्ट्री तिमीहरूले बढी जान्नुपर्छ। यसभन्दा खासै अरू इन्ट्री तिमीहरूलाई इक्जाममा प्रवेश गर्दैनन्। यति इन्ट्री जाने हो भने 12 इन्ट्री जाने हो भने सफिसियन्ट छ अहिले। त्योभन्दा नयाँ इन्ट्री तिमीहरूलाई आउँदैन। यो हाम्रो टाइम पनि अब 6 मिनेटभन्दा बढी छैन। स्लाइड 7 ल। फर गुड रिटर्न अफ ट्रान्सफर टु जेनरल रिजर्भ र फर प्रपोज डिभिडेन्ड प्रोभाइड। यसको यही फर्स्ट इन्ट्री बनाऊ मैले भनेको थिएँ। जस्तै यसको यही इन्ट्री नै ठिक छ, हामीलाई यो इन्ट्री बनाऊ, यो बेस्ट इन्ट्री हुन्छ। त्यसको सजिलो पनि हुन्छ, कन्फ्युज हुँदैन। यो इन्ट्री लेख। ठिक छ यहाँसम्म। अब हामी आज 8 पनि सकिन्छौँ, मलाई खाएर रोकिन्छौँ कि अब थोरै जाउँ। भ्याइ चाहिँ 5-6 मिनट छ। अब यसमा गयो यो टाइप्स। अहिले के गर्ने म चाहिँ के बुझाउ भने तिमीले टाइप्स अफ वर्कसिटमा एउटा 10 कोलम वर्कसिट हुने रहेछ र अर्को हुने रहेछ हाम्रो 12 कोलम वर्कसिट। र 10 कोलम वर्कसिटको फर्मेट यहाँ दिएको छ र यहाँ 10 र 12 मा मात्रै फरक के हो भने 10 कोलममा अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, एडजस्टमेन्ट, एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स, इन्कम स्टेटमेन्ट र ब्यालेन्स सिट हुन्छ भने 12 कोलम वर्कसिटमा चाहिँ यहाँ अर्को थपिन्छ एउटा रिटेन अर्निङ कोलम भन्ने थपिन्छ। त्यति हो। त्यसको इन्ट्री पनि एकदमै लिमिटेसन हुन्छन्, थोरै हुन्छन् त्यो इन्ट्रीहरू। त्यो इन्ट्री हामी यहाँ पोस्टिङ गर्छौँ। यसो सकिन्छ काम। अब सुरु गरौँ। फर्स्टमा अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा के लेखिन्थ्यो नि त्यहाँ
मैले 11 पढ्यो. This is the first column of accounting worksheet and will include all the components that are part of the unadjusted trial balance, such as revenue accounts, expenses accounts, assets accounts, etc., or including liabilities also. The total of the debit column of this should be equal to the total of the credit column. If not, this would mean there has been error in the preceding step of the accounting cycle. यो क्लियर छ. यो हामीले भन्ने गर्दैछौँ यदि अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको सुरुको यो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्सको डेबिट साइडमा के लेखिन्छ हामीले 11 मा भन्यौँ. यहाँ चाहिँ एक्सपेन्सेस पनि हुन्छ र यहाँ के हुन्छ त एसेट्सहरुको पोस्टिङ गरिन्छ. यतापट्टि यहाँ इन्कम र ल्याबिलिटिज हुन्छ र यो जहिले पनि के हुनुपर्छ त बराबर आएको हुनुपर्छ सुरुमै. यदि यो बराबर आएको छैन भने हिसाब हामीले गर्न सकिन्न. यहाँ चाहिँ के छ त मिस्टेक छ भन्ने कुरा हामी पत्ता लगाउँछौँ. This would have been there has been an error in this preceding step of the accounting cycle. सुरुको स्टेपमै गलत छ भन्ने कुरा यसले पुष्टि गर्छ. त्यसकारणले अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स के हुनुपर्छ सुरुमै डेबिट र क्रेडिट टोटलको इक्वल हुनुपर्छ. द टोटल अफ डेबिट एन्ड क्रेडिट शुड बी इक्वल. क्वेशनमा दिने के इक्वल हुनुपर्छ है सर? यो क्वेशनमै दिएको हुन्छ. यो क्वेशनमा यो बराबर आएको हुनुपर्छ. तिमीले जोड्दाखेरि त बराबर हुनुपर्छ. यदि बराबर भएन भने यो हिसाब मिल्दैन. अब एडजस्टमेन्ट इन्ट्रिज त हामीले बनाउने हो. एडजस्टिङ इन्ट्रिज अथवा आइटम्स वुड मेक अफ द सेकेन्ड कोलम सेकेन्ड स्टेप द डेबिट एन्ड क्रेडिट कोलम सुड म्याच हियर अगेन. यहाँ डेबिट क्रेडिट म्याच गरिन्छ. हामीले जस्तै इन्ट्री बनाइन्छ, इन्ट्री ल्याएर यहाँ पोस्टिङ गरेर म्याच गरिन्छ. यसको पनि डेबिट र क्रेडिट बराबर आउँछ. जस्तो यो तिमीलाई थाहा छ यो एडजस्टमेन्टको पनि के भन्थ्यो यो डेबिटमा जति हुन्छ यसको क्रेडिट अनि के हुनुपर्छ यो बराबर हुनुपर्छ. यसको यो बराबर ल्याउने हामी प्रयास गर्छौँ. बराबर यसको आउँछ. यो एडजस्टमेन्ट इन्ट्री छ. यो डेबिट र क्रेडिट यसको यो बराबर हुन्छ. केही फरक पर्दैन. यो तिमीले जान. अब एडजस्टमेन्ट इन्ट्रीको कुरा सक्यो. अब अर्को जाउँ. त्यस पछाडि हामीहरूले एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स 11 को लास्ट स्टेपमा पढेको थियौँ. द एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स इज सिम्पली अ कम्बिनेसन अफ द अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स इन एडजस्टिङ इन्ट्रिज. एडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स भनेको क्वेसनमा दिएको अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स र एडजस्टिङ इन्ट्रिजको के हो त यो कम्बाइन हो. समरी हो. यो कम्बिनेसन अफ द अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्स इन एडजस्टिङ इन्ट्रिज. अब फेरि यहाँ हेर्न सकिन्छ. अब यहाँ पुग्यौँ हामी. यसमा यो इन्ट्री भनेको चाहिँ के हो त यो अनएडजस्टेड ट्रायल ब्यालेन्समा दिएका इन्ट्रीहरू र एडजस्टमेन्टमा दिएका इन्ट्रीहरू के हो यो कम्बिनेसन हो. मिलाएर लेख्ने हो. यो एडजस्टिङ गरिन्छ. हामी यहाँ यो अनएडजस्टेड एडजस्ट नगरिएको यो एडजस्ट गरिएको इन्ट्री मिलाएर हामी यहाँ लेख्छौँ. यसको यहाँसम्म क्लियर छ होइन? अब यस पछाडि बाँकी भोलि पढौँ. अब टाइम पनि 2 मिनट छ. यहाँसम्म आसकौँ. हामी कहाँ पुग्यौँ भने स्लाइड नम्बर 10 सम्म आज पढ्यौँ. भोलि 11, 12 पढिसक्यो गर्छौँ. यहाँसम्म केही छ भने सोध. अब 9 मा के थियो यस्तो देखाउनु त? 9 मा ल हेर. अब टाइम पनि 1 मिनेट भन्दा कम छ हाम्रो. The wind is blowing through her hair. We like to head out on the road. And you know we don't really care. 'Cause we're just doing what we want. She likes it when I treat her good. She likes it when I treat her bad.